Hello students, now we are going to discuss the next part from the point plant breeding for developing resistance to insect pest. In our previous lecture we have seen that how these plants are developed for the resistance to the insect pest. That means there are some morphological, biochemical or physiological characteristics are present in the plant due to which the insects are not attracted toward that particular plant. Now here this table is given in NCERT, that is table 9.2, and in this table 3 columns are there: crop, variety and the insect pest. That means by the plant breeding program there are 3 crops are developed: Brassica, रॅपसीड मस्टर, अनदर नेम ऑफ इट. ब्रासिका मीन्स द मस्टर प्लांट, मोहरीचं झाड म्हणू शकतो आपण. फ्लॅट बीन्स, घेवड्याची व्हरायटी सांगता येईल आपल्याला. अँड ओकरा मीन्स भेंडी, जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, व्हेजिटेबल आपण जे ईट करतो आहे ते, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे पहा, हे सगळं नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण डिस्कस करतो NCERTमधून. त्यामुळं नीटसाठी आपल्याला मे बी हा टेबल पूर्ण दिला जाईल आणि त्या ठिकाणी फिल इन द ब्लँक्स असतील. म्हणजे ब्रासिका क्रॉप दिला असेल तर त्याच्या व्हरायटीचं नाव आपल्याला लिहायला विचारतील किंवा ओळखता आलं पाहिजे आपल्याला, किंवा त्याचं इन्सेक्ट पेस्ट त्याच्यावर कोणती अफेक्ट करते हे सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी पहा, ब्रासिका ज्याला दुसरं नाव आहे रॅपसीड मस्टर, हे जे ब्रासिका प्लांट ब्रीडिंगमध्ये तयार केलेलं आहे त्याचं नाव दिलेलं आहे त्यांनी पूसा गौरव. Pusa Gaurav is the name of the variety of the Brassica which generally has the resistance to the insect aphid. म्हणजे नॉर्मली काय होतं की मस्टर प्लांटवर अफिड नावाचे छोटे किडे अटॅक करत असतात आणि मस्टर प्लांटचं नुकसान करत असतात. पण या ठिकाणी पुसा गौरव नावाची व्हरायटी ब्रासिकाची तयार केली गेली की ज्याच्यामुळं अफिड जे इन्सेक्ट आहेत ते त्याच्यावर कधीही अटॅक करू शकत नाही. सेकंड फ्लॅट बीन्स. बीन म्हणजे घेवडा आपण म्हणतो, पावटा घेवड्याच्या कॅटेगरीमधले हे प्लांट आहे की ज्याच्या 2 व्हरायटी तयार केल्या गेल्या: पुसा सेम 2 अँड पुसा सेम 3. पुसा सेम 2 अँड पुसा सेम 3. These are the 2 varieties of the flat bean produced by the plant breeding technique and they are resistant to insect like jacid, aphid and fruit borer. So jacid, aphid and fruit borer are generally infect flat beans, damage the crop of flat beans. But here we have developed, or the plant breeder have developed 2 varieties, Pusa same 2 and Pusa same 3. These are resistant to these insects like the jacids, aphids and fruit borer. All these are the insects. Jacids means these are the small insects which generally also infect the cotton plant. Aphid again are the insect we have seen that it generally infect the mustard plant. And fruit borer means the insect which makes the hole in particular fruit of that crop. That's why it is called as the fruit borer. So flat bean, Pusa same 2, Pusa same 3, and the insects that the resistance are jacid, aphids and the fruit borer. Third variety is called as okra, which is generally called as bhendi, and there are 2 varieties of this bhendi: Pusa sauni and Pusa A4. Pusa sauni and Pusa A4. These 2 varieties are formed by the plant breeder of this bhendi variety and they are resistant to the insect shoot and fruit borer. So what is meant by shoot and fruit borer? That means this insect generally damage the shoot part, that means the aerial part of the plant which includes the stems, their branches, their leaves, and the fruit borer means they also damage the fruit of that plant. So here this shoot and fruit borer are the normally they infect the bhendi plant, they damage the bhendi's fruit, makes the hole in it, they damage the leaves, they damage the whole stem part. But the variety Pusa sauni and Pusa A4 is a variety which is developed by the plant breeder which are resistant to this insect. That means on this variety the shoot and fruit borer do not affect. त्यामुळे ही व्हरायटी जेव्हा फार्मरनं कल्टिवेट केली तर त्याच्यावर हे इन्सेक्ट डॅमेज करू शकणार नाहीत, हे इन्सेक्ट त्या प्लांटचं इल्ड कमी करू शकणार नाहीत. त्यामुळं इथं परत एक आपण चार्ट बघतोय
तो चार्ट आपल्याला ॲज इट इज लक्षात ठेवावा लागेल. क्रॉपची व्हरायटी, त्याची कोणती प्लांट ब्रीडरने व्हरायटी नवीन तयार केलेली आहे आणि इन्सेक्ट पेस्टवर कुठल्या ते रेजिस्टंट आहेत हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. जसं यादी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ॲट द एंड ऑफ चॅप्टर आय एम गोइंग टू give you the tricks of all these tables. So first we have to understand the table आणि त्यानंतर आपण लास्टला याच्या ट्रिक्स बघणार आहोत की कशा पद्धतीने ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नाव द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ह फूड क्वालिटी. पहा, आपण या चॅप्टरमध्ये डिस्कस करत असताना काय काय डिस्कस केलं होतं, तर सुरुवातीला आपण डिस्कस केलं होतं की प्लांट ब्रीडिंगच्या कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं की व्हीट राईसच्या व्हरायटी कोणत्या, शुगर केनच्या कोणत्या, मिलेटच्या कोणत्या, आणि त्यानंतर आपण बघतोय की प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टन्स, त्यानंतर प्लांट ब्रीडिंग फॉर दी इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स. देन नाऊ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ह फूड क्वालिटी. म्हणजे या ठिकाणी प्लांट ब्रीडर असे काही प्लांट्स तयार करणार आहेत की जे इन्सेक्ट रेजिस्टंट नसणार आहेत, डिसीज रेजिस्टंट नसणार आहेत, तर त्यांच्यामध्ये क्वालिटी जी आहे फूडची ही ॲटोमॅटिकली तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे, जास्त पाहायला मिळणार आहे ॲज कम्पेअर टू दी नॉर्मल प्लांट. Means what is mean by food quality? That means the content of protein, content of vitamins, minerals, carbohydrate, lipids, amino acids, हे जे काही कंटेंट आपण म्हणतो जे जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला या क्रॉपमध्ये पाहायला मिळणार आहे, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस बाय द टेक्निक अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्लांट ब्रीडिंग. सो हिअर नाउ विल डिस्कस द प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ह फूड क्वालिटी. सो we'll read first what is given in this title. More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. म्हणजे या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की जगामध्ये जवळजवळ 840 मिलियन पीपल्स आहेत की ज्यांना प्रॉपर फूड मिळत नाही, जे डेली आपल्या बॉडीला गरजेचं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रंट आहेत ते आपल्या बॉडीला मिळाले पाहिजेत, म्हणजे ज्याच्यामुळे आपली काय होते, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होते, ही त्या लोकांची होत नाही, कारण त्यांना रोजचं डेली फूडच मिळत नाही. त्यामुळे त्यातनं मिळणारं न्यूट्रंट तर त्यांना अजिबातच अवेलेबल होत नाही. अ फार ग्रेटर नंबर 3 billion people suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies or hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी असं सांगलेलं आहे की जगामध्ये जवळजवळ 3 billion पीपल्स आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्यांच्यामध्ये तुम्हाला मायक्रोन्यूट्रिएंटची कमतरता पाहायला मिळते. In state board topic under the biofortification we have seen that what is mean by micronutrient. Micronutrients means the nutrients which are required to our body but in very trace amount. त्याची क्वांटिटी अतिशय कमी लागते आपल्या बॉडीला, पण ते डेली आपल्या बॉडीमध्ये येणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये मग तुम्हाला पाहायला मिळतं काही मिनरल्स येतात, त्यामध्ये काही आपल्याला फॉर एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो कॅल्शियम, फॉस्फरस, आयर्न, हे महत्त्वाचे काही मिनरल्स त्याच्यामध्ये येतात, त्याला आपण म्हणतो मायक्रोन्यूट्रिएंट. ह्या मायक्रोन्यूट्रिएंटपासून हे लोक वंचित राहतात, त्यांना ते मिळत नाही, प्रोटीन मिळत नाही, विटॅमिन मिळत नाही आणि ह्या सगळ्यांची डिफिशियन्सी त्यांच्या बॉडीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. 11th स्टँडर्डमध्ये ह्युमन न्यूट्रिशन टॉपिकमध्ये तुम्ही शिकलेले आहात की व्हॉट इज द डिफिशियन्सी ऑफ दी प्रोटीन अँड ॲज वेल ॲज यू हॅव ऑल्सो नो दॅट द डिफिशियन्सी ऑफ द विटॅमिन्स, कारण विटॅमिनची डिफिशियन्सी पण तुम्ही 10th स्टँडर्डपर्यंत बघितलेली आहे. नाऊ दिस डिफिशियन्सी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हिडन हंगर, बिकॉज त्याला हिडन हंगर असं म्हणायचं कारण हे लोक जे आहेत ज्यांच्यामध्ये यांची डिफिशियन्सी आहेत त्यांच्याकडे इनफ मनी पाहायला मिळत नाही की त्यामध्ये फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, लेग्युम, फिश, मीट घेऊ शकत नाही, कारण या सगळ्या फूडमधून त्यांची वरील सांगितलेली प्रोटीन, विटॅमिन, मायक्रोन्यूट्रिएंटची रिक्वायरमेंट काय होते, फुलफिल होते, पण त्यांच्याकडं हे सगळं फूड खाण्याची कॅपॅसिटी नाही आहे. डाएट्स लॅकिंग essential micronutrient particularly iron, vitamin A, iodine and zinc increase the risk for disease, reduce lifespan
अँड रिड्यूस मेंटल ॲबिलिटी. इथं काय सांगितलेलं आहे, जर एखाद्याच्या डाएटमध्ये मायक्रोन्यूट्रन कमी असतील, कुठले मायक्रोन्यूट्रन अंडरलाईन करायला संपूर्ण लाईनला, कारण त्याच्यामध्ये आयर्न सांगितलेलं आहे. आता आयर्न कशासाठी लागतं, तर हिमोग्लोबिन जे आहे विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेझेंट इन आवर RBC. दिस हिमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हिम मीन्स आयर्न अँड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. इनफ जर आयर्न आपण बॉडीमध्ये आपल्या आलं तरच हिमोग्लोबिन तयार होणार आहे, नाही तर हिमोग्लोबिन तयार होणार नाही. सो आयर्न इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द हिमोग्लोबिन पिगमेंट. विटॅमिन ए असं आहे विटॅमिन की ज्याच्यामुळं आपल्याला काय पाहायला मिळतं, इट इज इसेन्शियल फॉर द प्रॉपर डेव्हलपमेंट ऑफ द आईज. आणि जर एखाद्याला अगदी सुरुवातीपासूनच म्हणजे जस्ट चाइल्डहूडपासून जर विटॅमिन ए नाही मिळालं तर असे चिल्ड्रनला तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, ब्लाइंडनेस पाहायला मिळतो. सो विटॅमिन ए इज ऑल्सो व्हेरी इसेन्शियल. आयोडीन कशासाठी लागतं, तर आता तुम्ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशनमध्ये 12वीला टॉपिकमध्ये बघणार आहात की थायरॉईड ग्लँड जे आपल्या नेकजवळ असते ती थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते आणि थायरॉक्सिन हार्मोन तयार करण्यासाठी थायरॉईड ग्लँडला आयोडीन लागतं. जर आयोडीन आपल्या बॉडीमध्ये आलं नाही तर थायरॉक्सिन हार्मोन तयार होत नाही आणि हे जर हार्मोन सिक्रेट नाही झालं तर आपल्याला व्हेरियस टाईप ऑफ डिसिजेस कॅन बी ऑब्झर्व इन द ह्युमन बॉडी पाहायला मिळतात की जे इन डिटेल तुम्ही कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन या टॉपिकमध्ये पाहणार आहात ग्लँडच्या अंडर. ठीक आहे. झिंक इज ऑल्सो इसेन्शियल, कारण काही झिंक फॅक्टर आपल्याला पाहायला मिळतात क्लॉटिंगसाठी लागतात. काही झिंक फॅक्टर जे आहेत ते बॉडीमधल्या मेटाबॉलिक रिॲक्शनमध्ये कॅटलिस्ट म्हणून काम करतात. त्यामुळे या सगळ्यांची गरज आहे आणि हे जर नाही मिळाले तर काय होईल, इन्क्रीज द रिस्क ऑफ द डिसीज, कारण साहजिकच त्या ठिकाणी वेगवेगळे डिसीज आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतील. रिड्यूस लाईफस्पॅन, डिसीज तयार झाले की ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे, लाईफस्पॅन कमी होणार आहे. अँड मेंटल ॲबिलिटीज मीन्स जी आपण म्हणतो ब्रेनची पॉवर आहे ती कमी होणार आहे. त्यामुळे तो व्यक्ती जास्त प्रमाणामध्ये थिंकिंग करू शकणार नाही बिकॉज लॅक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे बायोफॉर्टिफिकेशन, जो ऑलरेडी आपण स्टेट बोर्डमध्ये पाहिलेला आहे. बायोफॉर्टिफिकेशन म्हणजे या ठिकाणी आपण सांगणार आहोत breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical means to improve public health. म्हणजे या ठिकाणी काय केलं जातं तर 2 प्लांट्स ब्रीड केले जातात की ज्या प्लांट्समध्ये फॉर एक्झाम्पल ए प्लांटमध्ये जर हायर लेवल विटॅमिन असेल तर बी प्लांटमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स पाहायला मिळतं. आणि अशा प्रकारे ए प्लांटचे विटॅमिन आणि बी प्लांटचे प्रोटीन मिक्स करून आपण हायब्रिड सी प्लांट तयार करणार आहोत की ज्याच्यामध्ये विटॅमिन पण असणार आहे आणि प्रोटीन पण असणार आहे. तर अशा पद्धतीनं 2 वेगवेगळे प्लांट की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे महत्त्वाचे न्यूट्रिएंट्स आहेत अशा प्लांटचा क्रॉस करून आपणाला नवीन प्लांट तयार केलेले पाहायला मिळतं. दोज प्लांट इज कॉल्ड ॲज हायब्रिड प्लांट की ज्याच्यामध्ये दोन्ही पॅरेंटचे न्यूट्रिएंट्स एकत्र आलेले पाहायला मिळतात. सो हिअर the sentence is given that breeding crop with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is the most practical means to improve public health. अशा प्रकारे आपण 2 वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये 2 वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स घालून एक नवीन प्लांट तयार करू शकतो की जे पब्लिक हेल्थसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट लाईन पहा. ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ह न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विथ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इम्प्रूव्हिंग. सो हे ब्रीडिंग टेक्निक जे केलं जातं ते मेनली आपण म्हणूया त्यासाठी केलं जातं. त्याचे मेन ऑब्जेक्ट्स आहेत. त्या प्लांटमध्ये आपण बायोफॉर्टिफिकेशन करणार आहे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन्क्रीज करणार आहे. मग त्याचे महत्त्वाचे एम्स कोणते आहेत, कोणत्या नेमक्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी आपल्याला वाढवायची आहेत ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. सो हिअर दिस पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज प्रोटीन कंटेंट अँड क्वालिटी आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची आहे प्लांटची. ऑइल कंटेंट अँड क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायची आहे. विटॅमिन कंटेंट इम्प्रूव्ह करायचं आहे अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट अँड मिनरल कंटेंट इम्प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. सो प्रोटीन कंटेंट, ऑइल कंटेंट, विटॅमिन कंटेंट, मायक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल कंटेंट, these are the important points due to which biofortification is generally carried out. नीटला क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्टिक्युलर एम फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द plant for biofortification, then you have to know that there are 4 points are given in NCERT for which particularly biofortification is carried out. Okay, so next line. In 2000 maize hybrid
that had twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid were developed. म्हणजे या बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडनं 2000 म्हणजे 2000मध्ये त्याने असे एक मेजचं हायब्रिड तयार केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये अमायनो ॲसिड कोणकोणते आहेत अंडरलाईन करा अमायनो ॲसिड्सना लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन याचं अमाऊंट तुम्हाला डबल पाहायला मिळते ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल मेज की ज्याच्यामध्ये हे अमायनो ॲसिड अतिशय कमी प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात. साहजिकच आपण इथं असा पॉईंट लक्षात ठेवला पाहिजे की लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन हे दोन अमायनो ॲसिड अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ठीक आहे, त्यामुळंच ते बॉडीमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी बॉडीचे ते गरजेचे आहेत आणि त्यांचं प्रमाण आपल्या बॉडीमध्ये जास्त केव्हा असू शकतं जेव्हा आपण मेज हायब्रिड तयार करू शकतो बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडनं, तेव्हा त्याची अमाऊंट आपल्या बॉडीमध्ये जास्त येणार आहे असे मेज आपण जर ईट केले तर. त्यामुळं या ठिकाणी हे अमायनो ॲसिडची नावं आपल्याला एक्झामला विचारले जाऊ शकतात, अंडरलाईन करा. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट काय दिलं आहे पहा, व्हीट व्हरायटी नाव बघा त्याचं ॲटलास 66, ही पण लाईन अंडरलाईन करा. ज्याच्यामध्ये हाय प्रोटीन कंटेंट आहे हॅज बीन यूज ॲज अ डोनर फॉर इम्प्रूव्हिंग कल्टिवेटेड व्हीट. म्हणजे नॉर्मल व्हीटपेक्षा जास्त प्रोटीन कंटेंट असणारं व्हीट बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडमधनं प्लांट ब्रीडरने तयार केलेलं आहे आणि त्या व्हरायटीचं नाव आहे ॲटलास 66. ज्याच्यामध्ये काय आहे, प्रोटीन कंटेंट तुम्हाला कंपॅरेटिव्हली हाय पाहायला मिळतं आणि त्यामुळं नॉर्मल व्हरायटीच्या व्हीटपेक्षा हे ॲटोमॅटिक तुम्हाला जास्त पाहायला मिळतं. इट हॅज बीन पॉसिबल टू डेव्हलप अँड आयर्न fortified rice variety containing over 5 times as much iron as in commonly consumed variety. आणि तिसरी व्हरायटी आपण इथे सांगितलेली आहे ती सांगितलेली आहे राईस व्हरायटी, की अशी राईस व्हरायटी या बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडनं तयार केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये आयर्न कंटेंट 5 टाइम्स मोर आहे दॅन दॅट ऑफ द नॉर्मल राईस प्लांट. ओके, त्यामुळे एक्झाममध्ये पहा तुम्हाला एका कॉलममध्ये मे बी असा क्वेश्चन दिला जाईल, व्हरायटी दिल्या जातील क्रॉपच्या आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये त्याची इम्पॉर्टन्स दिले जातील. फॉर एक्झाम्पल हायब्रिड मेज दिलं जाईल एका कॉलममध्ये, ॲटलास 66 दिलं जाईल, त्यानंतर हे राईस व्हरायटी दिली जाईल आणि अजून कुठल्या तरी चॅप्टरमधलं एखादं एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल काढलं जाईल. आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये आपल्याला काय काय सांगितलं जाईल तर अमायनो ॲसिड लायसिन ट्रिप्टोफॅन दिलं जाईल, त्यानंतर हाय प्रोटीन कंटेंट सांगितलं जाईल आणि हाय आयर्न कंटेंट सांगितलं जाईल. तर तुम्हाला माहीत पाहिजे की ॲटलास 66 म्हणजे व्हीट व्हरायटी फॉर द हाय प्रोटीन, बरोबर आहे. त्यानंतर राईस व्हरायटी फॉर हाय आयर्न कंटेंट, हायब्रिड मेज फॉर अमायनो ॲसिड लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन, हे आपल्याला असं लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट वन पहा, द इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, याला आपण शॉर्टमध्ये म्हणतो IARI, इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जी कुठं आहे न्यू दिल्ली, हॅज ऑल्सो रिलीज सेव्हरल व्हेजिटेबल क्रॉप्स दॅट आर रिच इन विटॅमिन्स अँड मिनरल्स. त्याने असं सांगितलेलं आहे की IARI या इन्स्टिट्यूटनं असे काही व्हेजिटेबल क्रॉप्स तयार केलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये विटॅमिन कंटेंट आणि मिनरल कंटेंट तुम्हाला जास्त पाहायला मिळतं नॉर्मल व्हेजिटेबलपेक्षा. एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे बघा, विटॅमिन A इन रिच कॅरोट्स, स्पिनॅच, पंपकिन, विटॅमिन C इन रिच बिटर गोड, बटुआ, मस्टर्ड, टोमॅटो, आयर्न अँड कॅल्शियम इन रिच स्पिनॅच अँड बटुआ अँड प्रोटीन इन रिच बीन्स, त्यामध्ये ब्रॉड, लॅब, फ्रेंच अँड गार्डन पीज. आता हा संपूर्ण पॅरेग्राफ आपल्याला अंडरलाईन करायचा आहे कारण नीटला आपल्याला विचारलं जाईल की IARI इन्स्टिट्यूट न्यू दिल्ली जे आहे त्यांनी पर्टिक्युलरली कोणते क्रॉप्स कल्टिवेट केलेले आहेत बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडनं किंवा ज्याच्यामध्ये कोणते न्यूट्रिएंट्स रिच पाहायला मिळतात तर विटॅमिन्स आणि मिनरल्स. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की विटॅमिन A जास्त असणारे क्रॉप्स त्यांनी पर्टिक्युलर तयार केले. त्या क्रॉपची नावं जर आपल्याला विचारली तर सांगता आले पाहिजे. कॅरोट आहे, गाजर म्हणतो आहे, स्पिनॅच पालक म्हणतो आपण, पंपकिन भोपळा, विटॅमिन C जास्त असणारे त्यांनी व्हेजिटेबल तयार केले. बिटर गोड कारलं म्हणता येईल आपल्याला, बटुआ आता ह्याला आपल्याकडे मराठी नाव नाही आहे, मस्टर्ड म्हणजे मोहरी माहिती आहे, टोमॅटो माहिती आहेत तुम्हाला, आणि आयर्न आणि कॅल्शियम रिच असणारे परत काय तयार केलेले स्पिनॅच अँड बटुआ, आणि प्रोटीन रिच असणारी बीन्स म्हणजे आपण घेवडा, राजमा, पावटा असं म्हणतो ते. ठीक आहे, आता बीन्समध्ये नाव आहेत बघा ही ब्रॉड,
लॅब फ्रेंच अँड गार्डन पीस यांच्यामध्ये काय असतात जनरली प्रोटीन्स असतात. त्यामुळे हा संपूर्ण पॅरेग्राफ महत्त्वाचा आहे नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जेव्हा आपण याच्यावरची MCQ डिस्कस करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीनं आपल्याला याच्यावर नीटला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण हा पॉईंट डिस्कस केलेला आहे आणि ॲट दी एंड आपण MCQ डिस्कस करणार आहोत. कारण आधी आपल्याला थेरी बघणं खूप गरजेचं आहे. सो स्टुडंट्स, देन we'll discuss the next point, that is single cell protein. हा सगळा कंटेंट स्टेट बोर्डमधून कमी केलेला आहे. पण आपल्याला नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू तो बघणं गरजेचं आहे. त्यामुळं स्टेट बोर्डचं रीड न करता NCERTवरचं आपण फॉलो करणार आहोत. सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स इन शॉर्ट SCP. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा, कन्व्हेन्शनल ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन्स ऑफ सेरल्स, पल्सेस, व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा मे नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड ॲट द रेट. सेंटेन्स मी परत रिपीट करते काय सांगितलेलं आहे. कन्व्हेन्शनल ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सेरल्स, pulses, vegetables, fruit may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increases. आता त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की पारंपरिक पद्धतीनं आपण सेरल्स म्हणजे ज्यामध्ये व्हीट, बाजरी, ज्वार, मेज म्हणूया, पल्सेस म्हणजे सगळे कडधान्य म्हणतो आपण, सगळे डाळी येतात त्याच्यामध्ये, हरभरा डाळ, तूर डाळ वगैरे, व्हेजिटेबल्स किंवा फ्रूट्स, ह्याच्यामुळं जे आपण पारंपरिक पद्धतीनं खातो आहे हे सगळं केलेलं शेतामध्ये, हे आपल्या सगळ्या फूडच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करत नाही. बरोबर आहे, कारण का ह्युमन पॉप्युलेशन वाढतं आहे, ॲनिमल पॉप्युलेशन वाढतं आहे, त्यामुळे हे डिमांड पूर्णपणे फुलफिल या क्रॉपपासून होऊ शकत नाही. दी शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाएट ऑल्सो क्रिएट्स मोअर डिमांड फॉर सेरल्स ॲज इट टेक्स 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. Can you explain this statement in the light of your knowledge of food chain? आता या लाईनचा अर्थ काय बघा, ग्रेन टू मीट डाएट. अनेक लोक व्हेजिटेरियन म्हणजे ग्रेन, आपण म्हणूया ग्रेन म्हणजे क्रॉपपासून मीट डाएटकडे आपल्याला वळलेली पाहायला मिळतात. याचं कारण त्यांनी काय सांगलेलं आहे पहा की सेरल्स जे आहेत, सेरल्स म्हणजे आपण म्हणूया की मेज, ज्वार, व्हीट वगैरे, की यांनी काय सांगितलेलं आहे त्याच्यामधून 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन जर आपण घेतले तर आपल्याला काय पाहायला मिळतं, त्याच्याशी कंपेअर केलं 3 to 10 kg आपण जर ग्रेन्स घेतले, मग ते व्हीट असतील, ज्वार असेल, बाजरा असेल किंवा मेज असेल, त्याच्या कंटेंटमधून जेवढं आपल्याला न्यूट्रिएंट मिळते तेवढंच न्यूट्रिएंट तुम्हाला 1 kg ऑफ मीटपासून मिळते. म्हणजे जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर मीटची क्वांटिटी कमी आहे 1 kg, पण त्याच्यामधून मिळणारं न्यूट्रिएंट आपल्याला जास्त आहे. आणि तेच न्यूट्रिएंट आपल्याला जर ग्रेनमधून मिळवायचं असेल, व्हेजिटेबल्समधून किंवा फ्रूट्समधून किंवा पर्टिक्युलर आपण इथे विचार करूया सेरलचा फक्त मेजमधून, व्हीटमधून मिळवायचं असेल तर ते किती ईट केलं पाहिजे आपल्याला 3 to 10 kg. हे कंपॅरिझन त्यांनी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितलेलं आहे बघा, मोअर दॅन 25% ऑफ ह्युमन पॉप्युलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर अँड मालन्यूट्रिशन. जवळजवळ 25% पॉप्युलेशन हे हंगर, उपाशीपणा किंवा भूक म्हणूया आपण, आणि मालन्यूट्रिशन म्हणजे उपासमारीनं काय होते, सफर होते. वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ॲनिमल अँड ह्युमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन. आणि असं म्हणलं जातं की सगळ्या न्यूट्रिएंटमध्ये किमान प्रोटीन तरी न्यूट्रिएंट प्रत्येक ह्युमन बिंगला मिळणं गरजेचं आहे, कारण हे सगळ्यात महत्त्वाचं कॉम्पोनंट आहे. कारण मेजॉरिटी ऑफ बॉडी पार्ट आर मेड अप ऑफ दिस प्रोटीन कॉम्पोनंट. ठीक आहे, मग पाहता या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं सिंगल सेल प्रोटीन म्हणजे काय. इथे त्यांना असं सांगायचं आहे की प्रोटीन म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर काय येतात, सेरल्स येतात, डाळी म्हणतो आपण, बरोबर आहे की नाही. त्यानंतर आपल्यासमोर येतात पल्सेस. सेरल्स म्हणजे डाळी नव्हे, सेरल्स म्हणजे आपण म्हणतो की हे गहू, ज्वारी, बाजरी, दॅट इज कॉल ॲज अ सेरल्स. पल्सेस म्हणजे आपण डाळी म्हणतो, सगळ्या प्रकारची जी कडधान्य आहेत, डाळी आहेत, त्यांना म्हणतो पल्सेस. हे रिच सोर्स आहेत प्रोटीनचे. मिल्क रिच सोर्स आहे, एगमधला व्हाईट पार्ट रिच सोर्स आहे. मग प्रोटीन खाण्यासाठी आपल्याला हे सगळं आपल्या डाएटमध्ये असणं गरजेचं आहे. पण हे सगळं ॲट अ टाईम न घेता जर
काही क्वांटिटीमध्ये आपण थोडंसं फूड घेतलं तर आपल्याला सगळे प्रोटीन्स त्या फूडमधून मिळू शकतात. त्याला म्हणायचं सिंगल सेल प्रोटीन. आता आपण समजून घेऊया सिंगल सेल प्रोटीन म्हणजे काय. सो हिअर मायक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन ॲन इंडस्ट्रियल स्केल ॲज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन. म्हणजे आता असं पाहायला मिळतं की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जास्त प्रमाणामध्ये इंडस्ट्रियल स्केलला ग्रो केले जातात बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. विच मायक्रोब्स लाईक स्पिरुलिना कॅन बी ग्रोन इझिली ऑन मटेरियल्स लाईक वेस्ट वॉटर फ्रॉम पोटॅटो प्रोसेसिंग प्लांट containing starch, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantities and can serve as food rich in protein, minerals, fats, carbohydrates and vitamins. इथं काय सांगलेलं आहे बघा त्यांनी. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे स्पिरुलिना. आता आपण बघितलेलं आहे इट इज अ वन टाईप ऑफ अल्गी, बरोबर आहे. इट इज अ मायक्रोस्कोपिक, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ मायक्रोब्स. सो ही स्पिरुलिना जी अल्गी आहे इट इज रिच इन सोर्स ऑफ द प्रोटीन. त्यामुळे ही स्पिरुलिना जनरली तुम्ही कुठं ग्रो करू शकता तर मटेरियल वेस्ट मॅटर म्हणजे जिथं पोटॅटोवर प्रोसेसिंग केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल आपण असं सांगू शकतो की पोटॅटोपासून चिप्स बनवतात. त्यावेळी त्या पोटॅटोवर प्रोसेसिंग करावं लागतं. त्या पोटॅटोचं वरचं कवरिंग काढलं जातं, त्याची स्लाईस केल्या जातात, मग त्याच्यावर वेगळी प्रोसेसिंग करून त्याच्यापासून चिप्स बनवतात. हे सगळं करत असताना त्याच्यामधून जे वेस्ट मॅटर बाहेर पडत असतं की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टार्च कंटेंट जास्त पाहायला मिळतं. कारण प्रोटीन स्टार्च हे कार्बोहायड्रेट आहे आणि हे आपल्याला पोटॅटोमध्ये जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतं. त्यामुळं जे वेस्ट वॉटर त्या पोटॅटो प्रोसेसिंगमधून बाहेर पडतं त्या वेस्ट वॉटरवर स्ट्रॉ म्हणजे आपण म्हणतो की जे झाडाचे नको असलेला पार्ट जो सॉईलमध्ये त्याचं हार्वेस्टिंग केल्यानंतर राहतो त्याला म्हणतो आपण स्ट्रॉ. त्याला गवतसुद्धा म्हणू शकतो आपण. मोलॅसेस म्हणजे शुगर फॅक्टरीमध्ये मळी जी तयार होते शुगरच्या वेस्ट मॅटरपासून त्याला म्हणायचं मोलॅसेस. ॲनिमल मॅन्युअर, ॲनिमल वेस्ट मॅटर आणि इवन सिवेज याच्यावर सुद्धा ही स्पिरुलिना काय होऊ शकते, ग्रो होऊ शकते. आणि ती आपल्याला काय तयार करते तर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द फूड आपल्याला याच्यापासून मिळू शकतात की ज्याच्यामध्ये प्रोटीन अवेलेबल असेल, मिनरल्स असतील, फॅट असेल, कार्बोहायड्रेट असेल आणि इवन आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे व्हिटॅमिनसुद्धा पाहायला मिळणार आहे. या ठिकाणी आपल्याला अजून एक पॉईंट सांगितलेला आहे बघा. इन्सिडंटली सच युटिलायझेशन अल्सो रिड्युसेस एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. आणि अशा प्रकारे वेस्ट मॅटरवर जर एखादा मायक्रोब्स ग्रो झाला लाईक द स्पिरुलिना तर त्या ठिकाणी सॅनिटायझेशन किंवा सराउंडिंग तिथलं क्लीन राखलं जाईल. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन होणार नाही. आणि त्याचबरोबर दुहेरी फायदा असा होईल की आपल्याला त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली मायक्रोब्स ग्रो झालेला पाहायला मिळेल की ज्याच्यापासून आपल्याला सगळे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिळाले जातील. तर आपल्याला या ठिकाणी हे सांगायचं आहे इथं या पॅरेग्राफमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. एक्झाम्पल स्पिरुलिनाचं ते जे वेस्ट मॅटरवर वेगवेगळ्या ग्रो होतं आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोटीनचा सोर्स रिच पाहायला मिळतो असं नाही तर मिनरल्स, फॅट्स, कार्बोहायड्रेट आणि इवन विटॅमिन्स जास्त पाहायला मिळतात. मग अशा प्रकारचे मायक्रोब जर एखाद्या ह्युमन बिईंगनं कंझ्युम केले तर ॲट ए टाईम त्याला सगळे न्यूट्रिएंट एकाच मायक्रोबमधनं मिळू शकतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिंगल सेल प्रोटीन. नाव जरी दिलं असेल सिंगल सेल प्रोटीन तर नुसतं प्रोटीनच मिळतं असं नाही तर बाकीचेही न्यूट्रिएंट्स मिळतात. पण जसं जर आपण रेग्युलर डाएटमध्ये बघितलं तर प्रोटीनसाठी आपल्या आहारामध्ये आपल्याला सेरेल्स पाहिजेत, पल्सेस पाहिजेत, मिल्क पाहिजे, एग पाहिजे. पण या ठिकाणी एकच मायक्रोबीट केलं की आपल्याला हवे तेवढे प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये मिळू शकतात. किंवा आपल्याला विटॅमिन्स म्हणलं की मग त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर विटॅमिनचा सोर्स असणारे व्हेजिटेबल्स ईट करावे लागतात. तसं इथं करावं लागत नाही. एकच मायक्रोब सगळे फूड रिक्वायरमेंट आपली फुलफिल करतो आहे. नेक्स्ट लाईन्स बघा. इट हॅज बीन कॅल्क्युलेटेड दॅट अ 250 kg काऊ प्रोड्युसेस 200 ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. 250 kg वेट असणारी काऊ किती प्रोटीन तयार करते 200 ग्रॅम ऑफ प्रोटीन पर डे. इन द सेम पिरियड 250 ग्रॅम ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम लाईक मिथॅलोफिलस, मिथॅलोट्रॉपस because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of the protein. बघा ह्याने कॅल्क्युलेशन कसं सांगितलेलं आहे 250 kg असणारे काऊ आपल्याला किती प्रोटीन देते 200 ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. पण त्याच ठिकाणी पर डेचं कॅल्क्युलेशन आहे. पण त्याच ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं 250 ग्रॅम ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझमची नावं अंडरलाईन्स करा. मिथॅलोफिलस
आणि मिथॅलोट्रॉपस, these two microbes which has very low weight, that is 250 gram, they produce the 25 tons ऑफ प्रोटीन. ते किती प्रोटीन तयार करतात? 25 टन्स प्रोटीन तयार करतात. आणि मग या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे, हे जर आपण कंपॅरिझन बघितलं तर आपल्याला काय पाहायला मिळतं, कमी बायोमास किंवा कमी आपल्याला हे असणारे अमाऊंटमध्ये असणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त काय तयार करू शकतात, प्रोटीन कंटेंट तयार करू शकतात. पण जास्त क्वांटिटीमध्ये असणारे जी काऊ आहे त्याच्यापासून मिळणारे प्रोटीन्स मात्र आपल्याला अतिशय कमी मिळालेले पाहायला मिळतात. पुढचा पॉईंट काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला, द फॅक्ट दॅट मशरूम्स आर इटन बाय मेनी पीपल अँड लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज अ ग्रोईंग इंडस्ट्री मेक्स इट बिलिव्हेबल दॅट मायक्रोब्स टू वूड बिकम ॲक्सेप्टेबल ॲज फूड. म्हणजे त्याने एक आपल्याला एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे, फॅक्ट सांगितलेले आहे. त्याने काय एक्सप्लेन केलेलं आहे, मशरूम्स हे जे आहेत विच इज अन एक्झाम्पल ऑफ द फंगाय आर इटन बाय मेनी पीपल अँड अ लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज ग्रोईंग इंडस्ट्री मेक्स इट बिलिव्हेबल दॅट मायक्रोब टू वूड बी ॲक्सेप्टेबल ॲज फूड. जर तुम्हाला आठवत असेल तर पहा, मशरूम हे जे फंगाय आहे, हे फंगाय सुद्धा हाय सोर्स आहे न्यूट्रिएंटचा. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅलरीज कमी पाहायला मिळतील, शुगर कंटेंट काय कमी पाहायला मिळेल. त्यामुळं मशरूम हे सगळीकडं प्रेफरेबल फूड आहे, कारण त्याच्यामध्ये मिनरलचं प्रमाण जास्त आहे, अमायनो ॲसिड्स आर मोर, प्रोटीन कंटेंट इज हाय बट शुगर कंटेंट इज लो बिकॉज डायबिटीज पर्सन कॅन इट ऑल्सो. फॅट कंटेंट इज लो, त्यामुळे हार्ट पेशंटसुद्धा ते खाऊ शकतात. आणि त्यामुळं याची उपयुक्तता, याचं इम्पॉर्टन्स असल्यामुळं मशरूम्स तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये कल्टिवेट केलेले पाहायला मिळतात. याच्यावरून त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, या मायक्रोबचा रोल न्यूट्रिशनमध्ये किती आहे हे आपल्या या ठिकाणी लक्षात येते. ठीक आहे. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द पॉईंट सिंगल सेल प्रोटीन. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात हेच ठेवायचं आहे की सिंगल सेल प्रोटीनमध्ये अल्गीचे एक्झाम्पल स्पिरुलिना, त्यानंतर मशरूमचे एक्झाम्पल आणि काही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे आपण एक्झाम्पल डिस्कस केली होती, मिथॅलोफिलस अँड मिथॅलोट्रॉपस. ठीक आहे. आता आपण बघूया पुढचा पॉईंट, दॅट इज दी टिश्यू कल्चर. म्हणजे हा टिश्यू कल्चर पॉईंट आपला कंप्लीट झाला की या ठिकाणी आपला NCERTमधला स्ट्रॅटेजीज फॉर एनहान्समेंट इन फूड प्रोडक्शन हा पॉईंट कंप्लीट होतो. म्हणजे आपण याच्यामधले ट्रिक्स अजून पाहणार आहोत. त्यामुळं हा लास्ट पॉईंट आधी आपण डिस्कस करूया, टिश्यू कल्चर. आता काय आहे टिश्यू कल्चर? ॲज ट्रॅडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. त्या संपूर्ण लाईनचा अर्थ काय होतो की पारंपरिक जी ब्रीडिंग टेक्निक केलं जातं त्याच्यामध्ये जेवढी माणसाची रिक्वायरमेंट आहे तेवढी फास्ट रिक्वायरमेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकद्वारे पूर्ण होऊ शकत नाही. किंवा त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी जेवढी माणसाची नीड आहे इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशनची तेवढी फुलफिल हे ट्रॅडिशनल ब्रीडिंगमध्ये होत नाही. मग त्यासाठी एक अल्टरनेटिव्ह टेक्निक आहे, त्या टेक्निकचं नाव आहे टिश्यू कल्चर, की जे टिश्यू कल्चर पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आपल्या फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करू शकतं. कसं ते आता इथं आपण बघणार आहोत. व्हॉट डज टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर म्हणजे काय? इट वॉज लर्न बाय सायंटिस्ट during 1950s that whole plant could be regenerated from explant. म्हणजे टिश्यू कल्चरमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, संपूर्ण प्लांट तयार केलं जातं आणि ज्याच्यापासून तयार केलं जातं त्याला म्हणायचं एक्सप्लांट. आता एक्सप्लांट म्हणजे काय बघा, दॅट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट अँड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराईल कंडिशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया. एनी पार्ट ऑफ प्लांट म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया मँगो प्लांटचं तुम्ही पार्ट घेतलेलं आहे, कुठलाही पार्ट म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल मँगो प्लांटचं सेल घेतलेलं आहे किंवा मँगो प्लांटचं लीफ घेतलेलं आहे किंवा मँगो प्लांटचं तुम्ही काय घेतलेलं आहे, रूट घेतलेलं आहे किंवा मँगो प्लांटचं तुम्ही स्टेमचा पार्ट घेतलेला आहे. म्हणजे कुठलाही पार्ट तुम्ही मँगो प्लांटचा जर घेतला, फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूया की आपण लीफचा मँगोच्या एक छोटासा पार्ट घेतला, तर तो लॅबोरेटरीमध्ये तो छोटासा पार्ट आपण घेतलेला लिपचा तो
स्टराईल कंडिशनला, स्टराईल म्हणजे त्या ठिकाणी कोणतेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असणार नाही. अतिशय क्लीन एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही त्या छोट्या लीफच्या पीसपासून मँगोच्या काय तयार करू शकता, होल मँगोचं प्लांट ॲज इट इज लॅबोरेटरीमध्ये तयार करू शकता. त्यामुळे जो छोटा पीस आपण घेतलेला आहे लीफचा त्याला आपण एक्सप्लांट म्हणूया. त्या एक्सप्लांटपासून आपण होल मँगोचं प्लांट रिजनरेट करू शकतो. ओके, हे टेक्निक आपल्याला पाहायला मिळतं टिश्यू कल्चरमध्ये. सो नेक्स्ट लाईन इज दॅट दिस कॅपॅसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल or explant is called totipotency. Very important line, you have to underline it. That is, what is totipotency? की एखाद्या पार्टची प्लांटची अशी कॅपॅसिटी आहे की त्याच्यापासून होल प्लांट तयार झालेलं पाहायला मिळतं लॅबोरेटरीमध्ये. दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज टोटिपोटेन्सी. मग ते आपण होल प्लांट एखाद्या सेलपासून तयार करत असू किंवा त्याला दुसरं नाव आपण देतो एक्सप्लांटपासून तयार करत असू. ठीक आहे, यू विल लर्न हाऊ टू accomplish this in higher classes. It is पुढच्या क्लासमध्ये म्हणजे काय, आफ्टर 12th स्टँडर्ड देर इज अ ब्रँच दॅट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नॉलॉजी. किंवा आपण बघू शकतो की ह्याच्यामध्ये 12वी नंतर आपणाला BScला सुद्धा इन डिटेल हे टिश्यू कल्चर बघायचं आहे. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की हायर क्लासमध्ये तुम्ही इन डिटेल ते शिकणार आहात. It is important to trace here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acid and growth regulator like oxygen, सायटोकायनिन एक्सेट्रा. म्हणजे हे जे आपण प्लांटचा पार्ट ज्याला आपण एक्सप्लांट म्हणतो, ज्याच्यापासून आपण होल प्लांट लॅबोरेटरीमध्ये तयार करणार आहे, हा जो प्लांटचा पार्ट आहे आपण हा ग्रो करणार आहोत. ओके, एका मीडियममध्ये. आणि त्या मीडियममध्ये ग्रो करत असताना काही न्यूट्रिएंट असणं गरजेचं आहे. कारण पहा, कोणताही प्लांटचा पार्ट आपण एखाद्या टेस्ट ट्यूबमध्ये, एखाद्या वॉश ग्लासमध्ये किंवा एखाद्या ग्लासमध्ये ठेवला ज्याच्यापासून आपण नवीन होल प्लांट तयार करणार आहे, तर त्या प्लांटला पर्टिक्युलर आधी फूड देणं गरजेचं आहे. प्लांटला नाही, त्या मटेरियलला. इथं आपण कशाचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, लीफच्या पीसचं. मग लीफचा पीस तुम्ही जेव्हा लॅबोरेटरीमध्ये कट करून आणणार आहात तेव्हा तो लीफचा पीस लाईव्ह राहण्यासाठी आपल्याला त्याला काय केलं पाहिजे, न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. आणि त्या न्यूट्रिएंटमध्ये कुणाकुणाचा समावेश असला पाहिजे, तर कार्बन त्याचा घातला पाहिजे. कारण तो कशाचा सोर्स आहे, तर सुक्रोजचा. इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स ॲड केले पाहिजेत, व्हिटॅमिन्स, अमायनो ॲसिड्स आणि 2 ग्रोथ हार्मोन्स आहेत ज्याला आपण ग्रोथ रेग्युलेटरसुद्धा म्हणू शकतो. त्याची नावं आहेत ऑक्झिन आणि सायटोकायनिन. यांचं कॉम्बिनेशन आपण त्या न्यूट्रिएंटमध्ये घेतलं पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सप्लांट ॲड करणार आहात, एक्सप्लांट ग्रो करणार आहात. कारण एक्सप्लांट या न्यूट्रिएंटमध्ये घातला की मग तो काय होणार आहे, पूर्णपणे डेव्हलप होणार आहे आणि तो होल प्लांट तयार करणार आहे. त्यामुळे न्यूट्रिएंटमध्ये हे कंटेंट असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या पूर्ण लाईनला अंडरलाईन करा की न्यूट्रिएंट मिडियममध्ये कोणकोणतं कंटेंट टिश्यू कल्चरमध्ये सप्लाय केलं पाहिजे. ते कुठून स्टार्ट करायचं, कार्बन सोर्स ॲज अ सुक्रोज अँड ऑल्सो इनऑर्गॅनिक सॉल्ट, विटॅमिन्स, अमायनो ॲसिड्स and growth regulator like oxygen and cytokinin. Next part, by application of this method it is possible to achieve propagation of a large number of plant in a very short duration. आणि अशा प्रकारे न्यूट्रिएंट तुम्ही अवेलेबल करून दिलं त्या पर्टिक्युलर प्लांट मटेरियलला, तर त्या न्यूट्रिएंटमध्ये ते प्लांट मटेरियल एक होल प्लांट तयार करू शकतं. आणि यालाच आपण काय म्हणलेलं आहे की लार्ज प्रमाणामध्ये तुम्ही प्लांट लॅबोरेटरीमध्ये तयार करू शकता. दॅट इज इन अ व्हेरी शॉर्ट ड्युरेशन. कारण बघा, नॅचरली एखादं प्लांट जर तयार करायचं असेल तर त्याला खूप वेळ जाणार आहे. पहिल्यांदा त्या प्लांटमध्ये फर्टिलायझेशन व्हायला पाहिजे, मग तिथं तुम्हाला सीड तयार झालेलं पाहायला मिळतं, मग ते सीड जमिनीमध्ये जातं, मग तिथं ते ग्रो होतं, मग होल प्लांट तयार होतं. ह्याला सगळ्याला जास्त ड्युरेशन लागते. पण लॅबोरेटरीमध्ये एका सिंगल स्मॉल पार्टपासून होल प्लांट तयार करण्यासाठी एवढा वेळ लागत नाही. शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये ते तयार होतं. दिस मेथड ऑफ प्रोड्युसिंग थाउजंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड मायक्रो प्रोपॅगेशन. अशा प्रकारे आपण थाउजंड्स ऑफ प्लांट तयार करू शकतो टिश्यू कल्चरमध्ये अतिशय कमी वेळामध्ये, अतिशय छोट्या पार्टपासून, ज्याला आपण एक्सप्लांट म्हणलेलं आहे. त्यामध्ये रूटचा, स्टेमचा, लीफचा पार्ट असू शकतो किंवा इव्हन सेल असू शकतो. या मेथडला काय नाव दिलेलं आहे, मायक्रो प्रोपॅगेशन. Each of these plant will be genetically identical to the original plant
फ्रॉम विच दे वेर ग्रोन. आणि अशा प्रकारे तुम्ही जे प्लांट तयार केलेले आहेत ते त्याच्या ओरिजिनल प्लांटला आयडेंटिकल असतात. दॅट इज दे आर सोमा क्लोन. म्हणजे या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे मँगोच्या लिपचं. मँगोचा छोटासा लिपचा पार्ट आपण ग्रो करतो आहे लॅबोरेटरीमध्ये होल मँगो प्लांट तयार करण्यासाठी. त्यामुळे त्याच्यापासून जे काही होल मँगो प्लांट तयार होणार आहेत ते सगळे एक्झॅक्टली आयडेंटिकल कुणाबरोबर असणार आहेत, ज्या लिपचा पार्ट तुम्ही घेतलेला आहे ओरिजिनल पॅरेंटचा त्यासारखेच सेम असणार आहेत. म्हणून इथं सांगितलेलं आहे की ऑल द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस इन द टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट. त्यांचा जिनोम आणि त्याच्या ओरिजिनल पॅरेंटचा जिनोम तुम्हाला सेम पाहायला मिळणार आहे. That's why they are called as soma clone. So underline this word soma clone. Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on a commercial scale using this method. म्हणजे आज आपल्याला पाहायला मिळतं की या टिश्यू कल्चर टेक्निकद्वारे टोमॅटो, बनाना, ॲपल हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार केलेले पाहायला मिळतात. आणि त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, ट्राय टू व्हिजिट अ टिश्यू कल्चर लॅबोरेटरी विथ युअर टीचर टू बेटर अंडरस्टँड अँड ॲप्रिशिएट द प्रोसेस. त्यामुळं टिश्यू कल्चर टेक्निकला जर तुम्ही व्हिजिट दिली तुमच्या पॅरेंट्सबरोबर टीचरबरोबर तर तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहायला मिळेल की कशाप्रकारे एक्सप्लांट जे आहे ते ग्रो केलं जातं लॅबोरेटरीमध्ये अंडर स्टराईल कंडिशनमध्ये. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे न्यूट्रिएंट मिडियम ॲड केले जातात आणि त्या एक्सप्लांटपासून आपल्याला काय पाहायला मिळतं, नवीन होल प्लांट तयार झालेलं पाहायला मिळतं. सो इन टुडेज लेक्चर we have discussed this much part from the tissue culture. In next lecture we will discuss the remaining part of the tissue culture as well as the tricks which are very important for the table. Thank you.